वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल बाणी के बोहित चवर तखत छत्र दे मालिक पातशाहां दे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़मिल बैठे वडभागी सतसंगी जनों, आप वडभागे हो जो हर रोज की तरह गुर इतिहास की कथा श्रवण करन वास्ते सतगुरां की पावन गोद विच जुड़मिल बैठे हो। आप जी ने इस तो पहले प्रसंग दे विच श्रवण कीता है, जिस वेले लला बेग दे कोल तकरीबन 10,000 ही फौजां बचियां, बाकी सारियां फौजां जंग दे विच मारियां गईयां। उस वेले इसने बड़ा पश्चाताप कीता ते उस वेले ये अपनियां सारियां फौजां नूं लैके जंग करन वास्ते तैयार होया। इधर सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह तक खबर पहुंचती है ते सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने उस वेले घोड़े ते काठी पवाई। सतगुरु जी घोड़े ते असवार होए, अगे वध के सतगुरु जी ने भी जंग करना शुरू कर दिता। सतगुरु जी ने एक पासे जो जोध सी उन्होंने भेज दिता, 1000 फौजां दे के बाकी फौजियां सतगुरु जी ने अपने कोल रखणियां कीतियां। जदों बड़ा भयानक जंग होया, तुरकानी फौजां बहुत सारियां मारियां गईयां। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह उस वेले जदों तीर चलाउंदे ने, सतगुरु जी दे एक तीर दे नाल ये जिहड़े तुरक ने ये 5-5 6-6 मारे जाते हैं। जिस वेले लला बेग का 1000 सूरमा ही बचिया ना, सोचदा है कि की क्यामत आ गई है। 34,000 फौजां जंग दे विच मारियां गईयां। सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह का 1000 सूरमा जंग दे विच ही होया। इस गल नूं वेख के लला बेग बड़ा पछताया, एक पासे होके खलो जांदा है। लला बेग कहन लग्या कि आस खत्म हो गई जंग दे विचों जित प्राप्त करन दी। ते काबली बेग इहदा जिहड़ा भाणजा सी कहन लग्या लला बेग नूं कि जिस वेले शाहजहां बादशाह दे दरबार दे विचों तू तलवार चुकी ते जिस वेले बीड़ा चक के चपाउणा कीता, उस वेले ते तू सोचिया नहीं, पर हुण पिछे हट के जावेंगा, शाहजहां बादशाह नूं की मूँह विखावेंगा। काम तेरा कोई भी नहीं हो सकिया। ना सतगुरु जी पकड़े गए, ना सतगुरु जी मारे गए, ना ही तेनों घोड़े जिहड़े ने वो प्राप्त होए ने। उस वेले लला बेग बड़ा मुरझाया जदों नज़र आया ना, ते इहदा भाणजा काबली बेग कहन लग्या कि मैं सुनिया कि सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह बड़े बहादुर सूरमे ने, ते मैं सतगुरु जी नूं जाके ललकारदा, इकल्लियां ही सतगुरु जी दे नाल जंग करना करदा। जिस वेले लला बेग दे कोल ये काबली बेग ने यह गल कहनी कीती ते लला बेग नूं कुछ हौसला होया, पर उस वेले लला बेग ने अपने भाणजे नूं समझाउणा भी कीता कि सतगुरु जी बड़े बहादुर ने। जिस तरह ये काबली बेग सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सामने आउंदा है ते जिवें सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह इनू काबली बेग नूं मारदे ने ते सारे वेख के हैरान हो जाणगे, क्यों काबली बेग जिहड़ा सी बड़ा बहादुर सी।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੜਦਾ ਸੀ, ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਮਟੇਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋਟਕ ਛੰਦ ਬਿਦਤਿਓ ਜਗ बीच बहादुर है, सुन बाक करे ना निरादर है। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਕਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਰੋ ਮਮ ਸਾਥ ਲਰੈ, ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਚੰਦ ਜਹਾਨ ਚਰੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਸ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਜੰਗ ਕਰੋ ਗੁਰ ਸੰਗ ਕਨੋ, ਗੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਸ਼ਮ ਸ਼ੇਰ ਹਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਲ ਮੋਹੇ ਬੜੋ ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਹੋ, ਥਿਰ ਹੈਰੋ ਮੈਂ ਰਣ ਠਾਨਤ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ, ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦਾ। ਕੈ ਮਾਤੁਲ ਕੋਇਮ ਬੀਰ ਬਲੀ, ਚਹ ਜਾਨ ਤਰੈ ਰਣ ਚੌਂਪ ਭਲੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੈ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿਓ, ਗੁਰ ਓਜ ਮਹਾਚਿਤ ਤੈ ਨਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਬਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਤੇ ਸੁਨ ਜਾਣਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰ।
ਗਰਬੋ ਨ ਹਿਰਦੈ ਸਵਧਾਨ ਬਨੋ ਕਰ ਘਾਤ ਅਨੇਕਨ ਦਾਵ ਕਨੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਬਚ ਆਪ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰੋ ਗੁਰ ਕੋ, ਬਿਨ ਆਲਸ ਤਰਾਸ ਕਰੋ ਉਰ ਕੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਸ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੁਮ ਢੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਬਲੀ ਜਿਮ ਹੈ, ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਪੀਰ ਸੁਨਿਓ ਤਿਮ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢੀਲ ਦਰਾਜ਼ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਬ ਜਾਓ ਖੁਦਾਏ ਸੁਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਉ ਬਿਨ ਨਾਹੇ ਸਰੇ। ਤੇ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋ ਸਕੇ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਕਿਤ ਹੂੰ ਕਿਤ ਛੂਟ ਤੁਫੰਗ ਰਹੀ, ਸਭ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਹੈ ਕਾਤ ਲਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਘਾਤ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲਵਾਨ ਤੁਰੰਗਮ ਛੇਰਨ ਕੈ, ਗਮਨਿਓ ਗੁਰ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰੇਰਨ ਕੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਸੀ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਲਵਾਨ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿਗ ਦੂਤ ਖਰਿਓ ਤੇ ਦੇਖ ਜਬੈ, ਕੀਏ ਬੂਝਨ ਤਾਹੇ ਕੇ ਸੰਗ ਤਬੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਨ ਖਾਂ ਦੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸਫੇਰਤ ਹੈ, ਹਿਤ ਸਮੁਖ ਆਵਨ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਸਨ ਖਾਂ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਜ ਚਾਤੁਰਤਾ ਦਿਖਰਾਵਤ ਹੈ, ਗੈ ਬਾਗ ਤੁਰੰਗ ਨਚਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਸਨ ਖਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਦੱਸ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਨ ਦੂਤ ਕਯੋ ਬੜ ਵੀਰ ਭਲਾ, ਇਸ ਮਾਤੁਲ ਲਾਗਤ ਬੇਗ ਲਲਾ। ਤੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਖਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਏਕਲ ਸੰਗ ਹੈ ਜੰਗ ਚਹੈ, ਮਗ ਆਵਤ ਵੀ ਬਹੁ ਬਾਰ ਕਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲ ਕੋਏ ਮਾਨ ਧਰੈ ਮਨ ਮੈਂ, ਬਹੁ ਦਾਵ ਲਖੈ ਬੁੱਧ ਤੇ ਰਨ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਵ ਪੇਚ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲ ਤੇ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸਮਝਣਾ ਕਰਦਾ। ਪਟ ਬਾਜ਼ਨ ਸੋ ਨਿਤ ਮੇਲ ਕਰੈ, ਚਿਰਕਾਲ ਲਗੈ ਤਿਨ ਸੰਗ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟੇ ਬਾਜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ। ਇਸ ਹਿਰਨ ਹੇਤ ਸੁਆਵਤ ਹੈ, ਗਤ ਮੰਦ ਤੁਰੰਗ ਚਲਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਮ ਬਾਤ ਸੁਨਾਵਤ ਦੂਤ ਖਰਿਓ, ਤਬ ਲਓ ਤਿਨ ਆਏ ਕੈ ਨੇਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਖਾਂ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਟ ਨਾਹ ਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨੀਐ, ਕਹਿ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਗੁਰੂ ਸੁਨੀਐ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਅਜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਪੀਰ ਸੋ ਲੋਕ ਬਾਜਤ ਹੈ, ਚਿਤ ਬਾਂਛਤ ਕੋ ਸਭ ਜਾਚਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਣ ਦੁੰਦ ਇਹਾਂ ਅਬ ਮੰਗਤ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਸੋ ਲਰਬੇ ਅਨੁਰਾਗਤ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਪੂਰਨ ਮੋਰ ਕਰੋ, ਇਤ ਹੋਏ ਜੁਦੇ ਮੁਝ ਸੰਗ ਲਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦੇ ਹੋ ਕੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਬਿਲੋਕਨ ਲੋਕ ਕਰੈ, ਤਬ ਲੋ ਪਖ ਬਾਦਨ ਵੀਰ ਧਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਤਰ ਗਿਰਾ, ਬੜ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕੋਪ ਕਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਨ ਪਨੋ ਸਭ ਗਾਹਤ ਹੈ, ਹਮ ਤਿਆਰ ਖਰੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਾਨ ਪੁਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਅੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਰ ਕੋ ਨ ਅਰੈ ਬਲ ਕੋ ਨ ਤਰੈ, ਰਣ ਹੇਰਤ ਕਾਤੁਰ ਭਾਜ ਤਰੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਕ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਡਰਪੌਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਤੁਰ ਨੇ, ਇਹ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਮੁਹਾਏ ਥਿਰੇ ਨ ਧੀਰ ਤਰੀ, ਜਿਮ ਹੋਤ ਬਦੂ ਨਵ ਲਾਜ ਪਰੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਵਹੁਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਥਿਆਰ ਦਿਖਾਵਨ ਹੇਤ ਤਰੇ, ਮਰਕੂਰ ਗਏ ਨ ਅਗਰ ਅਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਹੈ ਅਸਬਾਕ ਕਯੋ, ਸਭ ਸੈਨ ਬਿਖੈ ਇਕ ਵੀਰ ਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਏ, ਤੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਮਰੀ ਚਿਤ ਚਾਏ ਪੁਜਾਵਨ ਕੋ, ਅਬ ਆਏ ਕਰੋ ਮਨ ਭਾਵਨ ਕੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਸੁਨ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਬੜੋ ਹਰਖਿਓ, ਗੁਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਕੋ ਪਰਖਿਓ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਬੜਾ ਹਰਖਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਜ ਦਿਓ ਤੁਰੰਗਮ ਭੂਮ ਥਿਰੋ, ਗਹਿ ਢਾਲ ਕਿਰਪਾਨਨ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਢਾਲ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੀਰ ਮਹਾ, ਉਤਰੇ ਹੈ ਤੇ ਤਤਕਾਲ ਤਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਰ ਬਾਮ ਵਿਖੇ ਗੈ ਢਾਲ ਲਈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਬੜੋ ਚਿਤ ਚਾ ਜਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲੈਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਏ। ਅਵਲੋਕਤ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਜਬੈ, ਤਜ ਦੀਨ ਤੁਰੰਗਮ ਤੇਜ਼ ਤਬੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਜੁਗੋਰਨ ਕੇ ਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਥਿਰੇ, ਹਥਿਆਰ ਪਰ ਹਾਰ ਨ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਉਤ ਬੇਗ ਲਲਾਦਿਕ ਹੈਰਤ ਹੈ, ਗੁਰਜੀਤ ਲਿਜੈ ਕੈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਕੜ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਰ। ਮਨ ਜਾਣਤ ਵੀਰ ਸੁਸਾ ਸੁਤ ਕੋ, ਪਟ ਬਾਜ ਸੁਚੇਤ ਬਲੀ ਅਤ ਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਟੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੀ। ਬੜ ਤੂਰਨ ਤਾਰਨ ਧਾਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਸੰਭਾਰਨ ਦੇ
ਹਰ ਮਾਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤੂਰਨਤਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। न छोरे गो अब घात करे, शुभ बात बनी गुर एक लरै। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਭਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਭਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। चित बीच विचारत बाक कहे, सुन काबल बेग लरंत है। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। पुजत और बिखे अजय आस रही, अब और अलंब रहो न कही। ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਏ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋਰ ਆਸ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ। इत जोत बलि गुर तीर खरे, पट और विधि सस आद थिरे। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਜੋਧ ਵਰਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। गुर पै विश्वास महा धरही, बिन देर संघारन को करही। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮਲਕ ਜਾਤੀ ਜੋਧ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ए क्या गुर अगर करे थिरता, गज मत है के हर सो फिरता। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੀ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਥਿਰਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। खज खगराज कहाँ चटका सुकहाँ, समता चही गर बात महा। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਗਰਾਜ ਕੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਰੁੜ ਕੀ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚਿੜੇ ਵਰਗਾ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਸਮਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਹੈ। रण धुंद बिलोकन हेत खरे, चै मूड गुरु हत बेके तरे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਲਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕਿ ਜੰਗ ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ। गै ढाल कृपान फिरियो गरबे, कि दिखरावत चातुरता सरबे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਾ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਚਾਤੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। कर शिखर सुफांदत ओज तरे, इत ऊत फिरियो होए अगर खरे। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, तिम श्री गुर चंचलता कर कै, कर दाव फिरै अस को धर कै। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਵ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। कब समुख होए तकावत है, चै मारन आप बचावत है। ਤੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। सम दोनों दाव विचारत है, उछलंत महा पग धारत है। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ।
ਗੁਰਵਾਕ ਕਯੋ ਕਰਵਾਰ ਪੁਰਾ ਨਤ ਹੈ ਪਛਤਾਵਨ ਨਾਹੇ ਕਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਮਮ ਵਾਰ ਚਲੇ ਨ ਬਾਚੈ ਗੋ ਰਜ ਸ਼੍ਰੋਣਤ ਦੀਰਗ ਰਾਚੈ ਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੂੰ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰ। ਤਬ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸ਼ਿਤਾਬ ਕਰੇ ਇਤ ਉਤੈ ਫਾਂਦਤ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਛਾਰ ਕਰੀ ਸੋ ਬਚਾਏ ਗਏ ਜਬ ਛੂਛ ਪਰਿਓ ਤਬ ਕ੍ਰੋਧ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਰਨੇਰ ਬਹੌਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਿਓ ਨਟ ਕੇ ਸਮ ਫਾਂਦਤ ਬੇਗ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਬਾਜੀ ਦੇ ਗਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਢਾਲ ਸੋ ਪਰ ਰੋਕ ਲਿਓ ਗੁਰ ਆਪਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕੀਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਢਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੂਤਲ ਛਾਤ ਸਾਥ ਛੁਇਓ ਲਗੁਤਾ ਕਰ ਦਾਵ ਬਚਾਏ ਗਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਚ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਰਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਾਰ ਕਰਿਓ ਤਿਰਛੀ ਸੋ ਤਿਛੀ ਹੱਥ ਮਾਨ ਭਰਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਿਰਛਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਸ਼ੀਗਰ ਕਰੇ ਸੋ ਬਚਾਏ ਰਹੇ ਪਿਪਲਾ ਖਗ ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਛੁਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰ ਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਛੁਟ ਸ਼੍ਰੋਣ ਬਇਓ ਗੁਰ ਚੀਰ ਭਿਗੇ ਪਿਖ ਘਾਵ ਲੱਗਿਓ ਉਰ ਕੋਪ ਜਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਬਕਾਰ ਪਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਤਬੈ ਚਮਕੈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਿਲੋਕ ਸਬੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗੂ ਭਬਕ ਮਾਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਭਬਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਕਰ ਢਾਲ ਸੋ ਅਗਰ ਦਬਾਏ ਲਿਓ ਕਰ ਸ਼ੀਘਰਤ ਉਬਜ ਦੋ ਰਪਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਖ ਬੇਗ ਲਾਲਾ ਦਿਕ ਸਾਧ ਕਇਓ ਕਰ ਘਾਤ ਕੇ ਦੋ ਗੁਰ ਲੇਹ ਗਇਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਣਜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੈ ਜਾਣਤ ਮੂਡ ਖਿਲਾਵਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਨਵ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵਤ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੂਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਲੱਲਾ ਬੇਗ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸਮਝਦਾ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਚਪਲੰਤ ਚਲਿਓ ਪੁਨ ਨੇਰ ਕੀਓ ਲਗੁਤਾ ਦਰਸਾਏ ਹੰਕਾਰ ਹੀਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ
ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਮ ਚਾਹਤ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਧਰ ਦ્વੈ ਕਰਕੇ ਧਰ ਪੈਸੂ ਧਰੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਰਵਾਰ ਸੰਭਾਰ ਉਭਾਰ ਮਹਾ, ਤਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਬੇਗ ਲਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਬੇਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰ ਅਗਰ ਪਏ ਬਿਨ ਤਰਾਸ ਤਬੈ, ਦਿਸ਼ ਦੋਇਨ ਕੇ ਭਟ ਠੰਡ ਸਬੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਪਟਾਲੇ ਢਾਲ ਪਿਰਾਏ ਦਈ, ਕਰ ਊਚ ਉਸਾਰਤ ਸ਼ਿਗਰ ਲਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਢਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੇੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਬਚਾਏ ਰਿਓ, ਬਲ ਸਾਥ ਕਿਰਪਾਨ ਮਹਾਨ ਬਇਓ। ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਲਗ ਤੁੰਗ ਸਿਕੰਧੈ ਚੀਰ ਦਇਓ, ਅਟਕਿਓ ਨ ਕਹੂੰ ਚਲ ਪਾਰ ਪਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੰਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਮ ਹੋਤ ਜਨੇਊ ਪਰਿਓ ਘਰ ਮੈਂ, ਤਿਮ ਦੋ ਧਰ ਹੋਏ ਗਿਰਿਓ ਧਰ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੇਗਣੇ ਕੀਤੇ। ਪਟ ਜੋਤ ਸੁਆਦ ਨਿਹਾਰਤ ਹੈ, ਗੁਰ ਜੈ ਤੂ ਚਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲਖ ਕੌਤਕ ਆਨੰਦ ਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਲਲਕਾਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰਕਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਬਲ ਬੇਗ ਸੁਬੇਗ ਹੱਥ, ਦੇਖ ਤੁਰਕ ਸਰਦਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲੀ ਬੇਗ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਚਤ ਚਿਤ ਹਟ ਫਰਕ ਕਰ, ਖਰੇ ਦੂਰ ਲਖ ਹਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਬੜਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕੰਬਰ ਬੇਗ ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਾਵਨ ਜਸ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।